Okay, dear students, welcome back to the second PUC Economics project oriented question. The project oriented questions are 5 marks each. This is Basuraj, the lecturer in economics. See, there are 5 marks each. 5 marks. Easily you can get the 5 marks. ನಿಮಗೆ ಈಸಿಯಾಗಿ 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಆ ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕ್ವಶನ್. ಕಮ್ ಟು ಸೇ ಸೆಕೆಂಡ್ ಚಾಪ್ಟರ್ನ ನೋಡೋಣ. ದಟ್ಸ್ ಎ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ಬಿಹೇವಿಯರ್, ಥಿಯರಿ ಆಫ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ಬಿಹೇವಿಯರ್ ಇಂದ ನೋಡೋಣ. ಕ್ವಶನ್ ಈಸ್ a consumer wants to consume two goods. There are two goods are there. The price of banana is banana and also mango. Banana is 5 rupees. One banana is 1 unit and mangoes. The price of mangoes is 10 rupees. ₹5 and 10 rupees. The consumer income is 40. The consumer has 40 rupees. ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ 40 ರೂಪಾಯಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. 40 ರೂಪಾಯಿನಲ್ಲಿ 5 ರೂಪಾಯಿಗೊಂದು ಬಾಳೆಹಣ್ಣು, 5 ರೂಪಾಯಿ 10 ರೂಪಾಯಿಗೊಂದು ಮ್ಯಾಂಗೋ ತಗೋಬೇಕಂತ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಇಲ್ಲಿ 5 ಕ್ವಶನ್ ಇರ್ತವೆ. 5 ಕ್ವಶನ್ಗೆ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಆನ್ಸರನ್ನು ಬರೀಬೇಕು. ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಈಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಎ, ಹೌ ಮಚ್ ಬನಾನಾಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಶಿ ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್? Can she consume? If she spends her entire income, her entire income, very simple question and simple answer. How much bananas can she consume? ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಎಷ್ಟು ಬನಾನವನ್ನು ಪಡಿಬಹುದು, ತಗೊಳ್ಬಹುದು, ಬಳಸಬಹುದು. If she spends her entire income on that good, entire income is rupees 40. 40 rupees income, ನಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ 40 ರೂಪಾಯಿನ ಅಷ್ಟನ್ನು ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟನ್ನ ಬನಾನಾ ಬರ್ತವೆ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕು. That we shall come to know. If she spends her entire income, answer number of bananas equals number of bananas, total income by price of banana. Equals rupees 40. Per banana is rupees. Total income is 40. Then each banana is 5
then total number of banana is 8. She can consume 8 bananas. ಅಂದರೆ ಒಟ್ಟು ಇನ್ಕಮ್ ಎಷ್ಟಾಯ್ತು ವ್ಯಕ್ತಿ ಹತ್ರ, ಒಂದೊಂದು ಬನಾನಾಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ರೂಪಾಯಿ ಆಯಿತು ಆ ಪ್ರೈಸಿಂದ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿ ಯು ಗೆಟ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಬನಾನಾಸ್. ಅವಾಗ 8 ಬನಾನಾ ಬರುತ್ತೆ, ಯು ಗೆಟ್ 1 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಈಸಿಲಿ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ವಶನ್, ಇನ್ ದ ಸೇಮ್ ವೇ ಇಫ್ ಶಿ ಸೆಂಡ್ಸ್ ಸೇಮ್ ಹೌ ಮಚ್ banana instead of banana mangoes she can consume if she spends her entire income on that good. ಇದು ಬನಾನಾ ತೆಗೆದುಬಿಟ್ಟು ಮ್ಯಾಂಗೋ ಹಾಕಿಬಿಟ್ರೆ ಅವಾಗ ನಾವು ಅದನ್ನ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡಬಹುದು. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆನ್ಸರ್ ಫಾರ್ ಎ, ಆನ್ಸರ್ ಫಾರ್ ಬಿ. ದೆನ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ mango she goes, total income divided by price per or price of each mango equals 40 by 10 equals 0 0 cancel ಮಾಡಿದ್ರೆ 4 ಉಳಿಯುತ್ತೆ. 4 mangoes. This is the answer. Again 1 marks. 5 marks ಅಲ್ಲಿ 2 marks ಬಂತು. ಅಂದರೆ 2 ಒಂದೇ ಥರ ಇರ್ತದೆ ಕ್ವಶನ್. ಎಷ್ಟು ಮ್ಯಾಂಗೋವನ್ನು ಪಡ್ಕೋಬಹುದು, ಎಷ್ಟು ಬಾಳೆಹಣ್ಣನ್ನು ಪಡ್ಕೋಬಹುದು. ಟೋಟಲ್ ಇನ್ಕಮಿಂದ ಮ್ಯಾಂಗೋ ಪ್ರೈಸಿಂದ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಮ್ಯಾಂಗೋ ಬರ್ತಾವೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಅದನ್ನೇ ಒಟ್ಟು ಇನ್ಕಮನ್ನು ಬನಾನಾ ಪ್ರೈಸಿಂದ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಬನಾನಾಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಸ್ಲೋಪ್ ಆಫ್ ದಿ ಬಜೆಟ್ ಲೈನ್. Slope of the budget line. Third question. What is question C? Question C is the slope of the budget line downwards or upwards? Is the slope of the budget line yes, slope of the downward. Slope of the budget line is downward, especially from left to right, downward. Why? Because when price quantity, when price is increasing 5, 10, 15, the quantity of mango or banana will be cosine. At 5 it might be 4, at 10 it might be 3, at 15 it might be 2. This is what is? This is budget line slopes. Rightward, that is negative slope. ನೀವೇನು ಬರೀಬೇಕು ಇಷ್ಟೇನೆ. ಎಸ್, ಸ್ಲೋಪ್ ಆಫ್ ದಿ ಬಜೆಟ್ ಲೈನ್ ಈಸ್ ಡೌನ್ವಾರ್ಡ್. ಅಲ್ಲೇ ಕೇಳಿದರೆ ಡೌನ್ವಾರ್ಡ್ ಅಥವಾ ಅಪ್ವಾರ್ಡ್ ಇರ್ತದೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ ಅಪ್ವಾರ್ಡ್ ಬರಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ಪ್ರೈಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆದಂಗೆ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿನೇ ಜಾಸ್ತಿ ಆದರೆ ಅಪ್ವಾರ್ಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಪ್ರೈಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆದಂಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಪ್ರೈಸ್ ಕಡಿಮೆ ಆದಂಗೆಲ್ಲ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಕೊಂಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ, ಅದರಿಂದ ಇದು ಡೌನ್ವಾರ್ಡ್. ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಬಜೆಟ್ ಲೈನ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಡಿಮಾಂಡ್ ಕರ್ವ್ ಇದ್ದಂಗೆ, ಹಂಗಾಗಿ ಬಲಗಡೆಗೆ ಇಳಿಮುಖವಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡಿ. ಡಿ ಆನ್ಸರನ್ನು ನೋಡಿಕೊಂಡ್ರೆ
Are the bundles on the budget line equal to the consumer's income or not? Here, are the bundles on the budget line? ಇಲ್ಲಿ budget line ತಗೊಂಡ್ರೆ this is the budget line. Any bundle on the budget line. Bundle on the budget line equal to the consumer's income. Here it may be 5 and 1. 5 and 1. It can be, suppose this is 8. Can 0 and 1. It might be 7 plus 1 may be 8. 7 plus 1 might be 8 or maybe 6. Banana mango ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ 10 rupees plus 30 rupees 40. This is 5 rupees ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಇದು 10 rupees ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. 1 ಅಂದ್ರೆ 10 rupees ಆಯ್ತು. ಇಲ್ಲಿ 6:1 ಆಗುತ್ತೆ. This is what is ನಾವು ಎಲ್ಲೇ whatever the choice on the budget line we can have, always the number of goods is equivalent to the amount of the consumer. ಅಷ್ಟನ್ನ ನೀವು ಬೇಸಿಕ್ ಆಗಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. So answer is yes, the bundle on the budget line. Bundle on the budget line. Bundle on the budget line equal to the consumer's income. Because on the budget line, whatever the combination of goods or bundle of goods you can choose, always it is equivalent to the consumer income. It is neither less of the income that has been spent, neither the income much more has not been spent. ಅಂದರೆ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಹಣನೂ ಅವನು ಖರ್ಚು ಮಾಡಿರಲ್ಲ, ಕಡಿಮೆ ಹಣನೂ ಖರ್ಚು ಮಾಡಲ್ಲ. ನೋ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಆಫ್ ಎನಿ ಸೇವಿಂಗ್ ಆಫ್ ಅಮೌಂಟ್. ವಾಟ್ ಅಮೌಂಟ್ ಈಸ್ ದೇರ್ 40 rupees equivalent to. This is what is ಇಲ್ಲಿ ಬಂದರೆ always it can be possible to get spent 40 rupees equivalent to the either may be more on the banana or less of the mango, or more on mango or less of the banana, but you will first spend the entire income. At last, if you want to have more of bananas, more of bananas, you have to give up mangoes. It is true or false? It is true. ನೋಡಿ ಏನು ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಆನ್ಸರ್ ಈ ಅನ್ನೋ ಕ್ವಶನ್ ನೋಡೋಣ. ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಹ್ಯಾವ್ ಮೋರ್ ಆಫ್ ಬನಾನಾಸ್, ನಿನಗೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ 2 ಬಾಳೆಹಣ್ಣು ಮತ್ತು ಮಾವಿನ ಹಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಬಾಳೆಹಣ್ಣು ಜಾಸ್ತಿ ಬೇಕಂತಂದರೆ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗಿವ್ ಅಪ್ ಮ್ಯಾಂಗೋಸ್. ನೀನು ಮ್ಯಾಂಗೋಸನ್ನು ಕೈ ಬಿಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ದುಡ್ಡಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ದುಡ್ಡನ್ನು ನೀನು ಬಾಳೆಹಣ್ಣಿನ ಮೇಲೆ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆವಾಗ ಮಾವಿನ ಹಣ್ಣಿನ ಮೇಲೆ ಖರ್ಚು ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ದುಡ್ಡು ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಟ್ರೂ ಆರ್ ನಾಟ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಸರಿನೋ ಅಥವಾ ತಪ್ಪೋ? ಅದರ್ಥ ಬಾಳೆಹಣ್ಣಿನ ಹಣ್ಣನ್ನು ಜಾಸ್ತಿ ಕೊಂಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಮ್ಯಾಂಗೋ ಹಣ್ಣನ್ನು ಕೈ ಬಿಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಸ್ವಲ್ಪ. ಅದು ಸರಿನೋ ತಪ್ಪು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾನೆ. ಎಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಟ್ರೂ. ಎಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಟ್ರೂ. ಎಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಟ್ರೂ. ಯಾಕಂತಂದರೆ ಅವನು ಮಾವಿನ ಹಣ್ಣನ್ನು ಕೈ ಬಿಡದೇ ಇದ್ದರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಬಾಳೆಹಣ್ಣು ತಗೊಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ 40 ರೂಪಾಯಿ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ತಗೋಬೇಕು. ಅದರಿಂದಾಗಿನೇ ಎಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಟ್ರೂ ಅಂತಲೇ ಬರೀಬೇಕು. ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಆನ್ಸರನ್ನು
ಬರಿಬಹುದು. ಅಂದರೆ ಇಷ್ಟು ನಿಮಗೆ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಆನ್ಸರ್ ಎ ಬಿ ಸಿ ಡಿ ಇ ಇಷ್ಟು ಬರಿಬಹುದು. ಎಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಟ್ರೂ ಅಂತ ಬರೀಬಹುದು. ಅಂಡ್ ಬಂಡಲ ಬಜೆಟ್ ಲೈನ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು consumer income. C, the slope of the budget line is downward. Downward slope. 4 mangoes, 8 bananas. This is what answer you can finish it up. ಈ ರೀತಿಯ ಸಮೇತ ಆನ್ಸರ್ನ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಬರೀಬಹುದು. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ವರ್ಕ್ ಔಟ್ ವಿತ್ ದ ಸಪ್ರೇಟ್ ಪೇಪರ್. ಸೈಡ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿ ಆನ್ಸರನ್ನು ಈ ಥರ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ 1 ಮಾರ್ಕ್ಸ್. ಎಸ್ 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 ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್. ನಿಮಗೆ 5 ಮಾರ್ಕ್ಸು ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಚಾಪ್ಟರ್. ಈಸಿಯಾಗಿ ನೀವು ಈ ರೀತಿಯೇ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಶಾರ್ಟಾಗಿ ಆನ್ಸರ್ ಬರೀಬೋದು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್.